Meghdadu and Kaveri issue, see, Kaveri issue, it is already pending in the Supreme Court. And when it is pending in the Supreme Court and several petitions are already pending, and apart from Supreme Court, because Kaveri Water Management Board is already monitored by Supreme Court. And apart from Supreme Court, we cannot discuss this issue on any forum and anywhere. Definitely we are with that, and our CM was very cautious in that. And definitely, like, apart from Supreme Court, we cannot discuss this on any issue, any forum or anywhere. Thank you. And we are with that, like 543, there should not be any reduction in the 543, and that we should be freezed with the 39. 543 and 39 should be freezed. There is no change in our stand. And apart from that, definitely we are against NEET, and we don't want NEET. Mentioned that the numbers should not be reduced. No. That is like more or less we wanted the same numbers to be maintained. It is a freeze to be maintained. So it is already like we are in a stand like where we are, and there is no change in our stand. So also Amit Shah initiated a conversation on the Kaveri water management. No. See, Kaveri, it is already very clear. We cannot discuss the Kaveri issue in this in any other meetings, because it is already pending with the Supreme Court, and the Supreme Court has been monitoring all the Kaveri Water Management Board, and lot of petitions are already pending in Supreme Court. So apart from Supreme Court, we cannot discuss Kaveri issue in any other forum or any other meeting or any other place. So definitely we are very cautious. Our CM was very cautious in this, and definitely Kaveri issue has not been discussed in this issue. So Mullai Periyar Dam, it is very clear, and they have been telling this for a long time. But several committees have already examined, done a clear examination, and told that like the dam is already like with full stability, and it can withstand, and it is in a full stability. So definitely like it is whatever Kerala crimes is not correct, and definitely they have to obey to the Supreme Court order and raise the water level for the Periyar Dam. Thank you. No, it went well. It went well, and most of the Chief Minister in the stand with what our CM has raised. Thank you. So on Meghdadu, did you get any assurance? Also, definitely, Kerala Chief Ministers realize that and accept, and he should definitely go by with the Supreme Court order and increase the water level. They have to work on that. That will definitely benefit both the states, because like Kerala, most of the vegetables, everything has been moved from Tamil Nadu, and definitely like all the most of the Kerala the districts are benefited out of Tamil Nadu's farmers and their vegetables, and definitely Kerala should accept this and increase the water level. It will definitely benefit Kerala also. Thank you. சரி, ஓகே, கூட சரி போலாம்ல போலாம்ல. பாருங்க, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று வந்து தென் மாநிலங்களுக்கான போலாமா, கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க, அந்த வண்டி மட்டும் இல்ல அவங்க. சரி போலாமா. சரி, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று வந்து தென் மாநிலங்களுக்கான முதல்வர்கள் மாநாடு இன்னைக்கு வந்து முதல்வர் தலைமையிலான சதர்ன் கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து இன்னைக்கு நடைபெற்றது. அதில் வந்து இன்னைக்கு சதர்ன் ஸ்டேட்டில் உள்ள மாநிலங்களில் எல்லா முதல்வரும் கலந்து கொண்டாங்க. ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சரும் அமைச்சர் தான் சேர்மன் இந்த கவுன்சிலுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து வைஸ் சேர்மனாக நம்மளுடைய தமிழக முதல்வர் அண்ணன் விஜய் அவர்கள் இருந்தாங்க. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள், ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லையும் என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது. இப்போ நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் தேவை இருந்தது, அதுவும் இல்லாமல் இந்த வாகனங்கள் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நம்மளுடைய லேண்டு, அதாவது நிலங்கள் நிறையா மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள், அவங்களுடைய என்னென்ன தேவைகள் எல்லாம் கொடுத்து விவாதிக்க முடிக்க பிறகு அடுத்த மீட்டிங் வந்து எந்த மாநிலங்கள் வைக்கிறப்ப தெலுங்கானாவில் வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து தென் மாநிலங்களுக்கான கவுன்சில் மீட்டிங் நல்லபடியாக நடந்து முடிஞ்சது. இந்த டீலிமிட்டேஷன்ல நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் ஏதாவது இன்னைக்கு மாத்தி இருக்கோமா? ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம அசெம்பிளில நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை. நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட்ல வந்துட்டு அந்த 543 ஃப்ரீஸுக்கும் அதே இதில் 39 தமிழ்நாட்டில் இந்த ஃப்ரீஸ்லையும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதில் யாரும் வந்து இதை திரித்துலாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்மளுடைய ஸ்டாண்டில் எப்போதுமே எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் இன்னைக்கு ஃப்ரீஸ்ன்றது மாதிரி இல்லாமல் குறைக்கக்கூடாதுன்றதை சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இல்லை அது இல்லை அதில் என்னன்னா நமக்கு நம்மளுடைய இது அந்த தானே 543 இருக்கணும், அதே இல்லை பாதிப்பு இல்லை 39 ஃப்ரீஸ். இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்மளுடைய எப்போயும் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டில் என்ன சொன்னோமோ அதை நோக்கி தான் நம்ம இல்லை காவேரி விவகாரம் ஒன்று வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கிற விவகாரம். உச்சநீதிமன்ற கண்காணிப்பில் இன்னைக்கு காவலி மேலாணை ஆணையம் வந்து மானிட்டர் பண்ணி ஏதாவது இஷ்யூனா நம்ம வந்து உச்சநீதிமன்றம் நிறைய முறையீடுகள் பண்ணியிருக்கோம். அதனால அது குறித்து இந்த கவுன்சிலில் விவாதிக்கிறது சரியா இருக்கு. அதனால அது குறித்து எந்த விவாதமும் இதில் நடைபெறவில்லை.
முல்லைப்பெரியாறு கேரளா புது பிரச்சனை கிளப்பியிருக்கேன் சார். புது அணை கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க. இல்லை அவங்க வந்து பல வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் இருக்கிற அணை வந்து உறுதியாக இருக்குன்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் பல குழுக்கள் வந்து ஆராய்ஞ்சு உறுதியாக இருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து அதிகபட்சமாக 152 வரைக்கும் ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டிருக்கு. அதுலயா இன்னும் வந்து தீர்வு காணவில்லை. இருக்கிற அணை வந்து மிகவும் உறுதியாக இருக்குன்னு சொல்லி பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு உறுதியாக அது வந்து இறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவர்களுடைய எண்ணமாகவா இருக்கலாம். பட் இருக்கிற அணை மிகவும் உறுதியாக இருக்கின்றதா எந்த மாற்று கருத்துல. காவிரி விவாதத்தில் அது இங்கே விவாதிக்க முடியாது. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கனால் அது குறித்து இங்கே விவாதிக்க முடியாது. அது குறித்து எந்த விவாதம் கர்நாடக முதலமைச்சரை நம்ம முதலமைச்சர் சந்தித்து பேசியிருக்காரா? இந்த காவிரி நீரை கொடுக்கணும் அது மாதிரி கேட்டிருக்காரா? இல்லை இந்த கவுன்சிலில் காவேரி நீரை பற்றி நம்ம இந்த மாதிரியான கவுன்சிலில் அதிகாரப்பூர்வமாக பேச முடியாது. ஏன்னா அது உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கிற வழக்குகளில் இருக்கிறது. அதனால அது குறித்து இங்கே எங்கேயுமே பேச முடியாது. நன்றி. என்ன மற்ற மாநிலங்களும் அதையே வலியுறுத்திருக்காங்க. இல்லை டீலிமிட்டேஷனில் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு ஏற்கனவே அதே தான் நிலைப்பாடு. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இல்லை நம்மளுடைய நிலைப்பாடுகள் அனைத்தும் சேர்ந்து எல்லா வேறு சில முதல்வர்களும் அதை வந்து வலியுறுத்தினாங்க. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நிலைப்பாட்டில் அந்த 543 ஃப்ரீஸ் 39 வந்து நமக்கு இதில் எந்த மாற்றம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி தான் கேரி அவுட் பண்ணணும். இதில் எந்த விதமான டீலிமிட்டேஷனும் இப்போ வந்து சரியாக இருக்கிறது. அதே தான் வந்து நமக்கும் தேவை. பெரும்பாலும் ஏன்னா இது தென் மாநிலங்கள் தான் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். இந்த விஷயம் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது தென் மாநிலங்கள் தான். அதனால் நம்மளுடைய நிலைப்பாட்டெலாம் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் இருந்தாங்க. அதில் எந்த மாற்று கருத்து இருக்கக்கூடாதுன்னு கண்டிப்பாக அதை இல்லை நம்மளுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து விட்டோம். ஸோ இப்போ முடிவுகள் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். ஆனால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எதிர்ப்புகளை கண்டிப்பாக அதிகமாக பதிவு செய்வோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கீழ்க்கண்ட கேபிள் மற்றும் டிடிஹெச் நெட்வொர்க்குகளில் எம்நாடு செய்தி தொலைக்காட்சியை காணுங்கள். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயம் கொள்ளலாகாது பாப்பா. மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் எம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.